ओम शांति 3 जुलाई 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिसेंती मिठे बच्चे एही बेहद अर्थात अविनाशी नाटक रे तुमे माने विचित्र कलाकार अट। एहा हेउछि अनादि नाटक, एथिरे किछि भी बदली पारिबो नाही। एही बेहद अर्थात अविनाशी नाटक रे तुमे माने विचित्र कलाकार अट। एहा हेउछि अनादि नाटक, एथिरे किछि भी बदली पारिबो नाही। प्रश्न, बुद्धिमान दूरदर्शी अर्थात दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही केउ गुह्य रहस्य को बुझी पारंती? बुद्धिमान दूरदर्शी अर्थात दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही केउ गुह्य रहस्य को बुझी पारंती? उत्तर, मूलवतनरू आरंभ करी संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंतर जे गूढ़ रहस्य रही ताहा दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही बुझीपारे। सृष्टि रूपी वृक्षर बीज एवं वृक्षर संपूर्ण ज्ञान सेमानंक बुद्धि रही। सेमाने जानिछंती जे एही बेहदर नाटक रे आत्मारूपी कलाकार जी कि एही शरीर रूपी वस्त्र को धारण करी अभिनय करुछि ताकू सत्य जुगरू नहीं कलिजुग पर्यंत अभिनय करबाकू हेबो। कौनसी भी पाठधारी नाटक मझिरू घर को फेरी जाई परिबे नहीं। गीत तूने रात गवाई सोके। ओम शांति, एही गीत पिला माने सुनिले तेबे एथिरे किछि अक्षर ठीक और किछिटा भूल भी रही। सुख बेले तो भगवान को स्मरण करा जाई न थाए, दुख को मध्य निश्चिंत आसीबाकू हेबो। दुख हेले ही तो बाबा को सुख देवा में आसीबाकू पड़िबो। मिठा मिठा संतान मानकू जणा अछि जे एबे आमे सुखधाम को जीवा पई पाठ पढुछु। शांतिधाम एवं सुखधाम, प्रथमे मुक्ति तापरे जीवन मुक्ति। शांतिधाम आत्मा मानकर घर, सेठारे कौनसी अभिनय करा जाए नहीं। अभिनेता घर को चली जाती, सेठारे केही अभिनय करी न थांती। अभिनय मंच उपरे करा जाई थाए, एहा मध्य मंच अटे। जेपरी हद्र नाटक होई थाए ठीक सेहीपरी एहा बेहदर नाटक अटे। एहार आदि मध्य अंतर रहस्य बाबांक व्यतीत आउ केही बुझाई पारिबे नहीं। वास्तव में एही यात्रा अथवा युद्ध अक्षर केवल बुझाइबा पई कामरे व्यवहार करिथांती, बाकी एथिरे युद्ध आदिर किछि कथा नहीं। यात्रा मध्य अक्षर अटे, बाकी अर्थ हेउछि बाबांकू मने पकाइबा। मने पकाई पकाई पावन होई जिबा। एही यात्रा एहीठारे ही पूर्ण हेबो, केउठाकू जिबार नाही। पिलामानकू बुझा जाउछि जे पवित्र होई निज घर को जिबार अछि, अपवित्र तो जाई परिबे नाही। तेणु निजको आत्मा भाबिबाकू हेबो। मो आत्मा रे सारा चक्रर पाठ रहिछि, एबे सेही पाठ पूरा होई गला। बाबा बहुत सहज राय देउछंती, कहउछंती केवल मते मने पकाओ, बाकी तुमे तो एहीठारे ही बसिछ, केउआडे तो जिबाकू पड़ू नाही। बाबा निजे आसी कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमे माने पावन होई जिवो। लड़ेईर किछि कथा नाही। निजकू तम प्रधानरू सत प्रधान करिबार अछि, माया उपरे बीज प्राप्त करिबार अछि। पिला माने जानुछंती जे 84 जन्मर चक्र पूर्ण हेबार अछि। भारत सत प्रधान थिला, सेथिरे निश्चिंत मनुष्य ही थिबे। भूमि कौन बदलिबो? एबे तुमे माने जानुछ जे आमे सत प्रधान थिलु, पुणी तम प्रधान होई गलु, एबे पुणी सत प्रधान हेबाकू हेबो। मनुष्य माने डाकुछंती मध्य आसी आमको पतितरू पावन कर, परंतु से किए अटंती, किपरि आसंती किछि जानती नहीं। एबे बाबा तुम मानंकू बुद्धिमान करिछंती, तुमे माने केते उच्च पद प्राप्त करुछ। सेठाकार गरीब मध्य एठाकार साहुकारंक ठारू बहुत धनवान अटंती। जदिओ केते बड़ बड़ राजा माने थिले तांको पाखरे धन बहुत थिला, किंतु बिकारी तो अटंती ना। एमानक ठारू सेठाकार साधारण प्रजा मध्य बहुत उच्च होइथांती। बाबा पार्थक्य बताई देउछंती। रावणर छाई पड़िबारु पतित होई जाइछंती। निर्विकारी देवता मानक आगरे निजको पतित कही मुंड नुआई थांती। बाबा एठाकू आसीबा क्षणी जल्दी उच्च को चढ़ाई देई थांती। एहा गोटे सेकेंडर कथा। एबे बाबा ज्ञानर तृतीय नेत्र देइछंती।
ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛ। ଉପର ମୂଳବତନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଛି। ଯେପରି ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା ଦେଖିକରି ଆସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ସେସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ବେହଦ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆର ହଦ୍ର ନାଟକରୁ ତ ଜଣେ ପାର୍ଟଧାରୀ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସି ପାର୍ଟ କରିପାରିବେ। କାହାକୁ ବେମାରୀ ହେଲେ ତ ତାହା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମିଶାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ଚୈତନ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ଅଦଳବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏହା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ବହୁତ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, ଚେହେରା ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଅଭିନେତାକୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ତ ଜଣାଥାଏ ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟତା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ କରି ଆସି ପାର୍ଟ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଇବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବୀଜରେ ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ସମୟ ତ ଲାଗିଥାଏ ନା। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଏବଂ ବିସ୍ତାରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ବୀଜ ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଉ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସଭିଙ୍କୁ କହିଥାଅ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। କେହି କେହି ବହୁତ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେହି କେହି ପୁସ୍ତକ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ବିଶାଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ଲୋକକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ମୂଳବତନ, ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ବାକ୍ମୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ମୂଳବତନ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ବତନ ସହିତ ରହିଛି। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସବୁ ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପାର୍ଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ ସବୁ ଧର୍ମ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ରୂପେ ରହିଛି। କିଛି ବି ଆଗପଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଆତ୍ମାମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଭଳି ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାରା ସବୁ ତ ଦୂରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ତ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ନା ଛୋଟ ନା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ନା ତାର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଯାଇଥାଅ, ପୁଣି ଲୋହ ଯୁଗରେ ଆସିଥାଅ। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଲୋହ ଯୁଗକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମାୟାର ପ୍ରଲୋଭନ କେତେ ବି ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 6-7 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଶସ୍ୟ ହେବ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବା ଯୋଜନା କ'ଣ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜର ବଛା ନେଉଛୁ। ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମତ ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି, ବାବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭାଷା ତ ଅନେକ ରହିଛି ନା। ଅନୁବାଦନକାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ପୁଣି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ତ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାକି ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବିଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ବି ଇଂରାଜୀ କହିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ କହି ହିଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ
ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସିଏ ବିଚାରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରୁ କ'ଣ ବୁଝିବି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭାଷା ଥିଲା, ଯାହାର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫୁରସତ ମିଳିଛି। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ବାହାରରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବାରେ ବଡ଼ ମଜା ଆସିଥାଏ। ସେହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ କି ଆମେ ସବୁ ପାଠଧାରୀ ଅଟୁ। ଏହା ବି ଏବେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଛି। ବାବା ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ। ଏହା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୁରାଉଥାଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାୟା ଖିଟପିଟ କରିଥାଏ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାୟା ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତରରେ ଏ କଥା ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଲଗାଇଲୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ମାୟାର ଖିଟଖିଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ହୋଇ ଯାଉଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକାକୀ ଯିବାରେ ହିଁ ବହୁତ ମଜା ରହିଛି। ନିଜର ହିଁ ଧୁନରେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ସାଥିରେ ଥିବେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବଗିଚା ଆଦି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବ ଯେ ଏଠାରେ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଏହା କରିବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଜନା ଆସିଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଲଗାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରହିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଯବାନ ପିଲା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଆତ୍ମାର ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନର ବୀଜ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ହିଁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ବାବା ହିଁ ଆସି ତାହାକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସ୍କୁଲରେ ଲୌକିକ ବିଦ୍ୟା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ବିଦ୍ୟା, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା ଆସି ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ନାମ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନୁବାଚ ଅଟେ ନା। ଭଗବାନ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆସି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ତ ଅଲଗା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୌକିକ କଲେଜର ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ। ଯଦିଓ କେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଅର୍ଥାତ୍ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯେ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ସୁଖର ସାଗର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଗୁଣ ଅବଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଶୁଆ ପରି ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିଲେ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ମାୟାର ସ୍ମୃତି ତ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଲା। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ।
ପୁଣି ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଭାରତକୁ ହିଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ପଛରେ ଆସିବ ପୁଣି କି ସୁଖ ପାଇବ? ଯଦି ଭକ୍ତି ବେଶୀ କରିନଥିବ ତେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝି ତ ପାରିବେ ନା? ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେହି କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା କ'ଣ କିଛି ମିଳିବ କି? ପ୍ରଜା ତ ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ଚକ୍ର ଲଗାଅ କିମ୍ବା ବସିଯାଅ। ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ବାବା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଦେଖ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ଅଟେ। କର୍ମଧନ୍ଦା ସରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ଏହା କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ସମୟରୁ ଉଠିଲି, ପୁଣି ଏହା କରିଲି। ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକରି ଶିଖିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏପରି ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଶତପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ପୁଣି ଥରେ ରାଜତ୍ୱ ନେବାର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ହରାଉଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ସବୁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଶରୀର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଠାରେ ଅମର ଲୋକରେ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବସି ବସି ଦେଖ କିଭଳି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ, ଜମା କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1ରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟକ୍ତ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏହି ବୃହତ୍ତର ନାଟକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ପାଷ୍ଟଧାରୀଙ୍କର ପାଠକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏହି ବୃହତ୍ତର ନାଟକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତ ପାଠଧାରୀଙ୍କର ପାଠକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ମଧୁରତାର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମଧୁରତାର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମଧୁରତା ଏଭଳି ବିଶେଷ ଧାରଣା ଅଟେ ଯାହାକି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ବି 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଦେବ, ମିଠା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଦେବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭରପୁର କରିଦେଇପାରିବ। ତୁମର 2 ସେକେଣ୍ଡର ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି ବା ମିଠା ବାଣୀ ସେହି ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତୁମର 2ଟି ମଧୁର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁରତାର ବରଦାନକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିଥାଅ। ନିଜେ ସର୍ବଦା ମିଠା ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କରିଦିଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ତେବେ ରାଜଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟର ଜ୍ଞାତା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ରାଜଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟର ଜ୍ଞାତା ହୋଇଯିବ। ଓଂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି,
ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ବାବା ଓ ମୁଁ ଏହିଭଳି ମିଳନର ଅନୁଭୂତିର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଗ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ଏକତ୍ରୀକରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁଥିବ, ଢିଲା ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି।